نانی آمنہ بی بی بھی جنتی روح تھیں۔ نانا کے انتقال کے بعد وہ خاندان کی بڑی تھیں۔ اکثر خاندانی فیصلے نانی ہی کرتے۔ نانی کی تینوں بیٹیاں انہیں ماں جی اور باقی سارے رشتہ دار بی بی جی کہہ کر مخاطب کرتے۔ نانی ابو جی کی سگی خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ سگی چچی بھی تھیں۔ میرے دادا اور میرے نانا دونوں سگے بھائی تھے۔ نانا فوج سے صوبیدار ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی نانا نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ خالو طلعت تھانے دار تھے تو خالو رشید وکیل۔ دونوں کا جنم کبیر تھا۔ جب امی اور ابو کی شادی ہوئی تو دادا کی اعظم مارکیٹ میں کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی اور ہمارے حالات خاندان میں سب سے بہتر تھے۔ ابو نے اس زمانے میں ایک لڑکے کو جھگڑے میں گولی مار دی تھی، پھر کیا تھا آدھی کمائی تھانے دار کھا گئے اور باقی آدھی وکیل۔ خالو طلعت خالو رشید کی بات نہیں کر رہا، یہ صاحبان اور تھے۔ دادا صدمے سے چل بسے۔ کپڑے کی دکان نلکیوں اور بٹنوں کی دکان میں بدل گئی۔ ہمارے گھر کا بٹوارا ہو گیا۔ تایا ساجد اور پھوپھو ناصرہ اس سب کا قصوروار ہمیشہ ابو کو ہی ٹھہراتے۔ ان کی بات ایک حد تک ٹھیک بھی تھی۔ ہمارا خاندان فروخت ہو گیا، ہم لوگ کرائے پر آ گئے۔ تایا کو ان کے سالے نے سعودیہ بالا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تایا ساجد ترقی کرنے لگے اور ان کے گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ تایا نے سعودیہ کی کمائی سے 2 گھر بنائے۔ ایک بہت اچھی حالت کا تھا اور دوسرا گھر کے نام پر دھوکا۔ وہ دھوکا تایا نے ہمیں رہنے کے لیے کرائے پر دے دیا۔ ابو اس بات پر بھی تایا جی کے مشکور تھے اور امو ان سے بھی زیادہ۔ تایا جی کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بڑی بیٹی کی شادی انہوں نے کر دی تھی اپنی سالی کے بیٹے سے، اور عارفہ کی منگنی بھی اسی گھر میں ہو چکی تھی۔ عارفہ سے میری خوب بنتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے کوئی سال بھر بڑی تھی۔ پیو ناصرہ سبوں میں رہتی تھیں، وہ بے اولاد تھیں۔ وہ سالوں بعد کبھی کبھار ہی لاہور آتی۔ مہروز، مجھے دکان بند کر کے جانا پڑے گا، تم اپنی ماں کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ سالم رکشہ مہنگا پڑے گا۔ ویگنوں میں کہاں دھکے کھاتے پھرو گے، ویسپا ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو یہ کہتے اپنے تایا کا ویسپا لے آؤ، میں خود ہی جلدی سے بول پڑا، ابو میں نبیل کی موٹر سائیکل لے آتا ہوں، تائی جی کو میں کبھی بھی ایک آنکھ نہ بھاتا۔ تائی جی کی جلی کٹی سننے سے بہتر تھا ویسپا کی بجائے نبیل سے موٹر سائیکل ہی مانگ لی جائے۔ ہاسپٹل پہنچا تو نانی کی حالت کافی بہتر تھی۔ امی کو بھی اپنی ماں کو دیکھ کر سکون مل گیا تھا۔ میری مشتاق نگاہیں آرد گرد کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ نانی اور ماسی نے میری بے چینی بھانپ لی۔ ماسی امو کو لے کر باہر چلی گئی اور نانی اپنی تکلیف بھول کر فوراً مجھ سے مخاطب ہوئی، تم نے دیر کر دی، کالج سے سیدھی آئی تھی، ابھی نکلی ہے، کل پھر کالج کے بعد آئے گی، دعا کرو مجھے کل تک چھٹی نہ ملے۔ نانی نے معصوم بچے کی طرح ساری خبر سنائی تھی۔ میری بسمہ سے ملاقات نہ ہونے کا مجھ سے بھی زیادہ افسوس نانی کو تھا۔ آج نانی کو یاد کرتا ہوں تو نانی کی معصوم باتوں پر بھی پیار آ جاتا ہے۔ میں نے بسمہ سے ملاقات کے لیے اگلے دن اپنے کالج سے چھٹی کی، اپنی سب سے اچھی پینٹ شرٹ اور کوٹ پہنا جو سب مجھے تحفے میں ملے تھے۔ سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل پر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب موٹر سائیکل مانگنے کے لیے نبیل کی دکان پر پہنچا تو پتہ چلا موٹر سائیکل اور نبیل صاحب دونوں ہی دکان سے غائب ہیں۔ اتنی اچھی پینٹ شرٹ، اوپر سے کوٹ، ہاتھ میں ڈیجیٹل گھڑی، میں سائیکل چلاتا ہوا اچھا لگوں گا۔ دل میں خیال آیا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف 40 روپے نکلے۔ عارفہ یاد آ گئی۔ عارفہ میرے تایا کی بیٹی، اس کے 2 ہی شوق تھے، اچھے کپڑے اور اچھی خوراک۔ کھا کے وہ کافی موٹی ہو گئی تھی، پھر بھی دکھنے میں اچھی تھی۔ گوری چٹی، گول مٹول، پڑھنے میں ایک دم نالائق۔ میٹرک میں 3 بار فیل ہونے کے بعد اس نے خود ہی تعلیم کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ تایا کے گھر پہنچا تو تایا تائی تو عارفہ کے سسرال گئے ہوئے تھے۔ انہیں عارفہ کے منگیتر تنویر نے بلایا تھا۔ عارفہ بھی میرے ٹھاٹھ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ مطلبی آدمی، کیسے ہو؟ عارفہ نے گھر کا دروازہ کھولتے ہی کہہ دیا۔
ताई घर पर है? आ जाओ, आ जाओ। घर पर कोई नहीं है, आरफा अंदर जाते हुए बोली। मैं इसके पीछे हो लिया। मैंने चलते चलते ही आने की वजह बयान कर दी। वो आरफा, मुझे 200 रुपया अलिफा दियार चाहिए था। पहले कितने हैं? आरफा ने राकाफ कर मजे से पूछा था। 1900। मैंने फुट से बता दिया। आरफा मुस्कुराते हुए कहने लगी, हो तुम ईमानदार। ये बोलकर वो कमरे में गई और 200 रुपए लाकर मेरी हथेली पर रख दिए। मैंने अपनी कोट की आस्तीन ऊपर करके इसकी दी हुई घड़ी इसे ही दिखाई। वो मुस्करा दी। मैं जल्दी से पलटा। इसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। वह आज इतना बन ठन कर कहा नून गोना जा रहे हो? सीएमएच बिस्मा से मिलने। मैंने आरफा को देखे बगैर चलते चलते ही जवाब दिया था। 240 रुपए में से 7 रुपए किराया लग गया। मैं 2 वैगने बदलने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा तो नानी सोई हुई थी। मासी ने मुझे देखा तो कहने लगी, महरोज बेटा, तुम माँ जी के पास बैठो, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। मासी नमाज पढ़ने चली गई। चंद मिनट बाद एक नर्स ने मुझे आकर मुखातिब किया, बाजी किधर गई है? मासी तो नमाज पढ़ने गई है। अच्छा ऐसा करें, ये 2 इंजेक्शन है। उस वक्त ये हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है और ये लगाने भी अभी है। आप ये बाहर से ले आएं। नर्स ने मेरे हाथ में एक पर्ची थमा दी। मैंने परेशानी से नर्स की तरफ देखा। आप इंजेक्शन ले आएं, मैं आदेर ही हूं। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैंने फार्मेसी से वो दोनों इंजेक्शन लिए। बिल पूछा तो काउंटर पर बैठे हुए उम्र रसीदा शख्स ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए बताया, 230 रुपए। मैंने अपनी जेब से 230 रुपए निकालकर इसे थमा दिए और भागता हुआ वार्ड की तरफ लूटा। मेरे कोट की जेब में पड़े हुए 3 सके ओछल कर एक दूसरे से टकरा रहे थे। वापस लूटा तो 2:30 बज चुके थे। सीएमएच में लवाहिकीन 2 से 4 अपने मरीजों की इयादत कर सकते हैं। नानी बेड की बैक से टेक लगाए हुए बैठी हुई थीं। बिस्मा नानी को यखनी पिला रही थी और उसकी कजिन और सहेली मुंह में सटरा लगाए आम के जूस के मजे लूट रही थीं। बिस्मा को देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बिस्मा ने भी मुस्कुराते हुए एक नज़र मुझे देखा। मैं चलता चलता उनके पास पहुंचा। बिस्मा ने नानी का मुंह साफ किया और यखनी वाला टिफन का डब्बा साइड टेबल पर रख दिया। महरोज भाई, इस्लाम अलैकुम, बिस्मा की सहेली निदा ने कहा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अलबत्ता बिस्मा की कजिन सुंदस के तेवर कोई इतने अच्छे न थे। नर्स मुझे देखते ही जल्दी से मेरे पास आ गई। ले आए अब इंजेक्शन? मैंने जवाब नहीं दिया और वो पैकेट ही इसके सामने कर दिया। उसने गौर से इंजेक्शन देखे, फिर उन्हें नानी की ड्रिप में सिरिंज की मदद से डालने लगी। इतने में मासी भी वापस आ गई थीं। आपके इंजेक्शन अभी तक आए नहीं? मासी ने रूखे लहजे के साथ नर्स से पूछा। आए होते तो मंगवाती क्यों? बाजी रश तो कम करवाएं, नर्स ने मुंह बनाते हुए मासी से कहा था। बिस्मा, सुंदस को मेरे पास रहने दो, तुम तीनों बाहर लान में जाके बैठो। चाची मैं भी इनके साथ जाऊंगी, सुंदस ने यकलख्त जवाब दिया। ठीक है तुम भी जाओ। सबसे पहले सुंदस ही बाहर की तरफ लपकी, इसके पीछे निदा, फिर बिस्मा और सबसे पीछे में था। महरोज बात सुनो। मासी की आवाज पर मैं राग गया। मासी ने पर्स से 100 के चंद नोट निकाले और मेरी तरफ चल पड़ी। मासी से पहले सुंदस मेरे पीछे खड़ी थी। महरोज ये पैसे रख लो। ये क्यों दे रही हैं आप? मैंने फौरन पूछा। 250 के तो इंजेक्शन ही आए होंगे। चाची रहने दो, उसकी भी तो नानी लगती है, सुंदस ने तबसरा किया। महरोज कौन सा अभी कमाता है? महरोज नहीं कमाता, उसके अबूव तो कमाते हैं। इस दिन से सारा खर्चा मेरे चाचू जी का हो रहा है। सुंदस ने नया पंडोरा बाकिस खोल दिया। मासी के चेहरे के खदोखाल बदल गए। इससे पहले कि वो सुंदस को कुछ कहती,
बिस्मा जल्दी से नानी के बेड के पास गई और नानी का पर्स अलिफाटे लाई और सुंदस को दिखाते हुए बोली, नानी एक सूबेदार की बेवा है। उनका इलाज मुफ्त हो रहा है। अगर कुछ थोड़ा बहुत खर्चा हुआ भी है तो वो नानी ने खुद ही किया है। नानी हम पर बोझ नहीं है, न ही अपनी दूसरी बेटियों पर और न ही अपने दामादों पर। बाजी बच्चियों से कहीं ना, हिसाब किताब बाहर जाकर कर लें। हमारी नौकरी का मसला है। एक सीनियर नर्स ने बड़ी आजिज़ी से कहा। मासी ने बिस्मा को आंख का इशारा किया। बिस्मा अपना गुस्सा पी गई और सबको बाहर लेकर चली गई। बाहर हम चारों ही अलिफालुवाहे की तरह दिन में एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बहुत भूख लगी है। सुंदस ने खामोशी तोड़ी। मुझे भी। निदा ने भी अपना पेट पकड़कर कहा था। बिस्मा ने निदा को घूरी डाली। इससे क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? सुबह का नाश्ता क्या हुआ है? एक डब्बे वाला जूस पीने से पेट थोड़ी भरता है। इससे पहले कि बिस्मा कुछ कहती, सुंदस ने सारे हालात वाकयात खुद ही बयान कर दिए थे। ठीक है, घर जाके ही कुछ खा लेंगे। निदा ने बिस्मा की खातिर अपनी भूख ही मार ली थी। मैंने चुपके से बिस्मा की तरफ देखा जो पहले ही चोरी चोरी मेरी तरफ देख रही थी। सुंदस की निगाहें हीर रांझा वाले कीदों की तरह हमारी निगरानी कर रही थीं।